नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारु भलरे थिबे। सूर्य को जल देवार 10टी नियम चलतु दर्शक बंधु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज यही सुंदर भिडियोटी सूर्य को जल देवार 10टी नियम। दर्शक बंधु आपण माने समस्ते यही कथा जानिथिबे कि सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पण करने उचित, किंतु एहार नियम कौन यही कथा प्राय लोकों को जना न थाए। जदि भी जानिथिबे सबु नियम जानि नथिबे। एही कारणरू सूर्यदेव को जल चढ़ाइबार फल आपण को मिले नाही। सेथिपाई आपण को जल अर्पण कला बेले सूर्यदेवंकर अन्य नियम विषय जानिबा निहाती दरकार। एथिपाई आमे एही भिडियो रे सूर्यदेव को जल अर्पण करिबार समस्त विधि और नियम विषय रे जानिबा एवं जल अर्पण कला बेले केउ सबु कथा को ध्यान रखिबा उचित, एही सबु कथा को आम्भे माने पढ़िबा को पाइबे। ता पूर्वरु दर्शक बंधु दया करी कमेंट रे सूर्याय नम बोली निश्चित लिखिबे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिबे। सूर्य को जल अर्पण करिवार सठिक विधि दर्शक बंधु चलतु आरंभ करिबा। मुख्यतः सूर्यदेव को जल अर्पण 10टी नियम रे करा जाए। जदि केही व्यक्ति सूर्यदेव को जल अर्पण करुछंती तेबे तांकु एही 10टी नियम मानिबा उचित। जदि कौनसी जिनिस विधि मुताबक सठिक भावे हुए तेबे आपण को संपूर्ण रूपे तार फल मिली थाए। एही नियम गुड़िकरे सूर्य को जल अर्पण करिवार ठीक समय, ठीक मंत्र इत्यादि विषय रे वर्णना करा जाइछि। आसंतु दर्शक बंधु सूर्यदेव को जल अर्पण करिवार 10टी नियम को गोटी गोटी करी विस्तृत भावे आलोचना करिबा एवं जानिबा। नंबर 1, सूर्य को जल अर्पण करिवार सठिक समय। किछि लोक एहा बुझंती कि जेतेबेले सेमाने उठिबे सेतेबेले गाधोई पाधोई परिष्कार परिच्छन्नता होई सूर्य को जल अर्पण करि पारिबे। से दिन रे जेतेबेले होउना काहिंकी, किंतु एहा संपूर्ण रूपे भूल अटे। कारण सूर्य को जल देवार गोटे निर्दिष्ट समय अछि। आंब मानंकु से समय रे जल अर्पण करिबा उचित। सूर्य को जल देवार सठिक समय हेउची जेतेबेले सूर्य उदय हेउचंती। एही समय सीमा हेउची सूर्योदय हेबा 1 घंटा रु 2 घंटा मध्यरे, अर्थात सूर्योदय हेबार अति बेसी रे 2 घंटा भितरे जल अर्पण करिबा उचित। तापरे जल अर्पण करिबा उचित नुह, कारण जेते दिन हेबो सेते सूर्यंकर किरण प्रखर होइथाए। तेणु एही समय रे जदि आमे सूर्य को जल अर्पण करिबा तेबे आमर शुभ हेबा परिवर्ते अशुभ होइथाए। किछि लोक मध्य सूर्य अस्त हेबा समय रे जल अर्पण करिथांती। एहाकु भूल बोली कुहाजिबो नाही, कारण सूर्य को सेतेबेले जल अर्पण करा जाए जेतेबेले तांकर किरणर प्रभाव कम होइथाए। नंबर 2, सूर्य को जल अर्पण करिवार दिग। आपण माने सूर्य को केउ दिगरे जल अर्पण करिवे, चलंतु ए विषय रे जानिबा। एहा आवश्यक नुह कि आमे सबुबेले सूर्य को देखि जल अर्पण करिबा। अर्थात केबे केबे बहुत जोर वर्षा जोगु पुणी केतेबेले कुहुड़ी जोगु आमे सूर्य को देखि पारंती नाही। सेथिपाई आपण माने भाबंती कि सूर्योदय समय होई नाही, किंतु एही कारण जोगु सूर्य उदय हेबार समय बदली न थाए। एथिपाई आपण जल अर्पण करिवार प्रक्रिया को बदलांतु नाही। सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुअंती बोली एही कथा आमे समस्ते जानिछे, किंतु बेले बेले आमे आम आखिरे सूर्य को देखि पारंती नाही।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସ୍ନାନ ନକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନଚେତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ରୋମ ଛିଦ୍ର ଖୋଲି ଅପରିଷ୍କାର ମଳି ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇଥାଉ। ନମ୍ବର 4, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କେଉଁ ପାତ୍ରରେ କରିବା ଉଚିତ? କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ଜଳରେ କ'ଣ ପକାଇବା ଉଚିତ? ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସହ କିଛି ଆହୁରି ଜିନିଷ ପକାନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଧିରୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଥିରେ ସିନ୍ଦୂର, ଚାଉଳ ଏବଂ କିଛି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ନମ୍ବର 6, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2 ହାତ ରଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ 2 ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ହାତର ଦିଗ ଆଗକୁ ଝୁଲିକି ରହିଥିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 7, ଆଖିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଜଳର ଧାରା। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲୋଟାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ଧାରା ହେବା ଉଚିତ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କ ଲୋଟାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳଧାରାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 8, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 12ଟି ନାମରେ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12ଟି ଯାକ ନାମକୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 9, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜଳ ପାଦରେ ନ ପଡ଼ିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଯେମିତି ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଜଳ ଛିଟା ପାଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ନମ୍ବର 10, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ନଇଁକି ସେ ଜଳକୁ ଆଣି ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଜଳକୁ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ କି ଅର୍ଘ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2,
ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଳରେ ସିନ୍ଦୂର ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାସି ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଦିନର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ବର 4, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 5, ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ସମ୍ଭବତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଜଳରେ ସିନ୍ଦୂର ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଫୁଲ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଜଳରେ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନିଶ୍ଚିତ ପକାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି 4 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 8, ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 10, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 9ଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ନିୟମ ଓ ବିଧି। ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନଦୀ ଭିତରେ ଜଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କିମ୍ବା ଘରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବୋଦିତ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଜଳ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଲୁଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଦେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ନିୟମିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।